Okay, let's start our class, today's class. Uh, the rules I'm going to tell you about 2, 2. This is a very important rule. Okay, first of all, I want to write this rule in a very shortest way. 2, then 2. The pronunciation of this T-O-O will be like 2. So 2, 2, 2, 2. Okay, so what kind of sentence is that? This is a negative sentence actually, but you will not find any negative type of word here. Okay, let's see an example, then I can explain you. The man was too weak to walk. You find there is no negative word is here. Okay, but the meaning is negative. Meaning is লোকটা এতই দুর্বল ছিল যে সে হাঁটতে পারলো না. Okay, the man was too weak to walk. But there is no negative word in this sentence. So what's the structure? After to, T-O-O, you have to use an adjective or adverb. You see, weak is an adjective. Okay, so lokta etoi durbol. Durbol, the word durbol is an adjective because এটা কি করতেছে, the manner কে modify করছে. Okay, so কি দাঁড়াচ্ছে, the subject plus verb, then to, then you have to use an adjective or adverb, then for plus personal object. You may find this thing or not. For plus personal object, I will discuss this thing later on. Then to, then verb base form, that means the V1 form of verb. To এর পরে আমরা জানি সবসময় verb base form হবে, and then অন্যান্য, that means others. You can add many things after that clause. Okay, let's get an example of for. Yes. Okay, here you go. The load is too heavy. You will find an adjective after to. The load is too heavy for her. So this is an objective. তার জন্য, তার জন্য, for her to carry. You can also write here many things. The load is too heavy for me to carry. Okay, suppose I'm giving an example, another example related to your exam. Suppose your syllabus is too long. অনেক বড় একটা syllabus হয়ে গেল, তখন তুমি কি বলবা? The syllabus is too long for us or long for me to complete within December. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, এই উইদিন ডিসেম্বরটা হচ্ছে আমাদের এই অন্যান্য যত কিছু দিলাম, কিন্তু মেইন স্ট্রাকচারটা হচ্ছে you have to use an adjective after to, then a verb after to, the base form of verb, and in between them you can write for plus any objective, personal objective. Okay, so another rule is that you can also write enough in that sense, but the interesting thing is that to is placed before an adjective, but enough is placed after an adjective. আমি আবার বাংলায় বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। to বসবে হচ্ছে adjective এর আগে আর enoughটা বসবে হচ্ছে adjective এর পরে, কিন্তু রুল দুটো একই। তারপর আবার to দিয়ে verb এর base form হবে। Let's see the example. Raju is strong enough to defeat anybody. Raju যথেষ্ট strong যে কাউকে পরাজিত করার জন্য। I can never tell Raju is enough strong to defeat anybody. This is wrong. Raju is enough strong is wrong. We have to write Raju is strong enough to defeat anybody. Get it? Can you get the difference between to and enough? Yes, sir. Okay, alhamdulillah.
Then স্যার see আপনার এখানে কমপ্লিটের পি পরে ইটা দেন। কোনটাতে কমপ্লিটে জি স্যার। কোথায় কোথায় এটা কোথায় গেল? ওই যে স্যার একটু পরে দ্য সিলেবাস ইজ টু লং ফর পি পরে একটা ই হবে। The syllabus is too long for us to complete. কোনটা বুঝি নাই, দেখতেছি না। স্যার কমপ্লিট বানানে পি পরে ই হবে। এখানে জি স্যার। কমপ্লিটে পি এর পরে ই হবে কেন? কমপ্লিট বানান তো এরকমই, COMPLETE এরকমই না? জি স্যার। জি স্যার। পি এর পরে যদি আমি ই দেই তাহলে তো অন্য জিনিস হয়ে যাবে, তখন হয়ে যাবে কমপ্লিট। কমপ্লিট তো কোনো শব্দ নাই, কমপ্লিটই তো। বুঝতে পেরেছো? এটাই ঠিক আছে বানান। আচ্ছা, আমাদের 10 মিনিট আছে, তোমরা আবার রিজয়েন করবা। ওকে, এখন নাও is there any problem between these two rules, enough and to? Just look at these two rules again, and if you will find any kind of problem regarding these two rules, please tell me. I will try to fix it up. দেখো তো এই দুইটা রুলের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। না থাকলে ওকে, পরেরটাতে যাচ্ছি। সি নাম্বার, এই নিয়মটা এখন যে নিয়মটা পড়াবো, this is rare, এটা খুব একটা বইয়ে থাকে না। You see, subject plus verb, then enough or too much or too many, then noun, then to plus verb, the base form of verb. So if you write an adjective of adverb, then you have to write enough after it. But if you write a noun, then you have to write enough before it. Okay, so enough plus noun, or too much or too many plus noun. Do you know the difference between too much and too many? Can anyone tell me? Can anyone tell me? Rupa? নো স্যার কি বলছেন আবার বলবেন? তোমরা কি কেউ আমাকে টু মাচ এবং টু মেনির মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবে? স্যার মাছ মনে হয় মানুষের ক্ষেত্রে, না অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে মনে হয় বসে, আর মিনি মানুষের ক্ষেত্রে বা প্রাণীদের ক্ষেত্রে। না, হয় নাই। আর কেউ? রং অ্যান্সার। Is there anyone? মাছ মানে কি স্যার অনেক বেশি, আর মেনি মানে সংখ্যায় অনেকগুলা, এরকম বোঝায়। স্যার এগুলো কি আনকাউন্টেবল আর কাউন্টেবল নাউনে বসে? চমৎকার চমৎকার, এক্স্যাক্টলি। দেখো, many is for countable noun. Suppose I can say I have too many books. Book is a countable noun. So I can say I have so many books. But in case of uncountable noun, we can write much, like I have so much or too much. So far I can say rice. Rice is an uncountable noun. So আমি বলতে পারবো না I have too many rice, এটা বলা যাবে না। বা আমি ধরো আমার মাথায় চুল অনেক, যদি আমার মাথায় চুল নাই, ধরো বললাম আমার মাথায় চুল অনেক, তাহলে আমি বলবো I have so much hair on my head. বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এখানে একটা তো so much এবং so many এর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, তাই না? সরি, মাছ এবং মেনির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো সবাই? Is that clear to you? জি স্যার। Okay, thank you. এখানে কেউ একজন মেয়ে স্যামসাং গ্যালাক্সি J3 নামে আসছে, সুতরাং আমি তাকে করতেছি না, জয়েন করাচ্ছি না। আমি নাম ছাড়া কাউকে জয়েন করাবো না। ওকে, then so let's have an example of this rule. You see, he has too much money to purchase anything anytime. So you have, after too much we have used a noun. We have too much money. You may have an question that, sir, money তো count করা যায়, তাহলে মানিটাকে আপনি too much দিয়েছেন কেন?
তুমি দেখো মানিকে সবসময় আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে ধরা হয়, কারণ মানিকে একটা লিকুইড সাবস্টেন্সের সাথে তুলনা করা হয়, বুঝছো? এই জন্য মানিকে সবসময় আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে ধরা। So at times it creates too many problems for me to solve. At times means মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে এটা এত প্রবলেম করে আমার জন্য যেটা আমি সলভ করতে পারি না। Okay, this is the example of these 3 rules. So I have talked about 3 rules here. One is 2 another is enough 2, and the last one is enough plus or too much or too many plus noun plus 2 plus the base form of verb. So there are 3 rules. Sir, Okay Sajida, ask me. স্যার ওই যে স্যার আগে যে একটা দেখাইলেন at times it creates, এটা সম্পূর্ণ বাক্যটা একবার দেখাবেন। Of course. You'll find this lecture on my YouTube channel. You can see again and again, okay? Here's the sentence. At times it creates too many problems for me to solve. Get it? জি স্যার। Okay. Now we'll go for the next rule. This is about so plus adjective or adverb, then you will get another subject, then you have to write can or could or cannot or couldn't, then the base form of verb. Why the base form of verb is there? Can anyone tell me why should I use the base form of verb here? স্যার মডেল ভার্ব Exactly. Thank you. Exactly. So you can ask me, sir, when should I use a can or could? Actually, you have to look at these verbs. If the verb is in present form, then you have to use can. If the verb is in past form, you have to write could. And you can also write cannot or could not according to the meaning. Let's see example. স্যার এরকম কেন? কুড তো প্রেজেন্ট ফর্মে। Could কখন প্রেজেন্ট ফর্ম? কুড তো প্রেজেন্ট ফর্ম না। আমাকে যে আজকে ক্লাসের শুরুতে একজন জিজ্ঞেস করছিল, স্যার কুড ইউ হেল্প মি, ওইটা হচ্ছে কোনো ইয়া করার ক্ষেত্রে, কি যেন বলে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, কোনো বিনয়ের ক্ষেত্রে। ওইটা নরমাল সেন্সে না, বুঝছো? নরমাল সেন্সে কুড হচ্ছে পাস্ট টেন্স। ক্লিয়ার or not? Yes sir. Okay, thank you. Okay, let's see example. The patient was too weak that he could not walk. You see, was is there, so I have write could. Okay, the patient was so weak that he could not walk. So if you write is here, if you find is here, then you have to write can here. Okay, তখন সেন্টেন্সের অর্থটা কি দাঁড়াবে? The patient is so weak that he cannot walk. পেশেন্টটা এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না। আর যদি আমি was দেই তাহলে হবে the patient খুবই দুর্বল ছিল যে হাঁটতে পারছিল না। Get it? এখন এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে তোমাদের আগে to সেন্টেন্সের ঠিক নেগেটিভ ফর্ম। এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সেও if you find to in affirmative form, then you have to write the negative in this form. Get it? ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সে যদি to কে পাও অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, তাহলে নেগেটিভে তোমাদের এভাবে so that দিয়ে ব্যবহার করতে হবে। This rule is so important. Okay. Okay, আমি একটা তোমাদের ইয়া দেই, মানে যে কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করি, দেখি কেউ পারে কিনা। ওকে, আমি যে একজনকে জিজ্ঞেস করতেছি। Let's me Maisha Jannat, would you please on your video and unmute yourself? Maisha Jannat, তোমার ভিডিও অন করো এবং তুমি আনমিউট করো। আসছো?
নাই? তাহলে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করি, শ্রীযুক্তা তুমি কি আছো? শ্রীযুক্তা? আচ্ছা, কেউ ইয়ে করছে, একটা হ্যান্ড রেজ করছে সাজিদা। সাজিদা তুমি তাহলে একটু ভিডিওতে আসো এবং আনমিউট করে আসো। সাজিদা আনমিউট করে ভিডিওতে একটু আসো। হ্যাঁ, তুমি এই সেন্টেন্সটা আমি তোমাকে দিলাম, হি ইজ সো এক্সপার্ট দ্যাট, এটা কি হইতে পারে? বাকি সেন্টেন্সটা পূরণ করো। He is so expert that he can he can debate easily. He can what? He is so expert that হ্যাঁ, he can jump easily. jump Easily. easily. Okay, thank you. ওটা হইছে, thank you Srijita. Okay. Then so you'll find this kind of many more example of this rule. Their throats were so dry that they could not speak. They couldn't speak. তাদের গলা এতই শুকনো ছিল যে তারা কথা বলতে পারছিল না। Then she is so intelligent that she can understand it quickly. এত intelligent যে সে খুব দ্রুত বুঝে গেল। So you see, every time whenever you use the present form of verb, you see there is is here, so you have to write can here. So if you write past tense here, where, then you have to write could here. So this is the rule. So very easy but very important. You'll find this rule again and again. Okay. Then another very important thing is that providing that, if, whether, in case. All these things can be used in another way, like এই শর্তে। তোমরা একটু বাংলাটা লিখে রাখো, এই শর্তে। আমরা জানি if এর একটা অর্থ হচ্ছে যদি, আর একটা অর্থ হচ্ছে এই শর্তে। ঠিক আছে, সবগুলোই এই শর্তে অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। Now if you find this thing at the middle of this sentence, you just deal with them like conditional sentence. Like তুমি যদি মাঝখানে if দাও, that means if you find a present tense after if, you have to write subject plus will, may, can. This kind of thing can be used in this sentence as well. Okay, let's see example. She will shine in life provided that she works hard. সে জীবনে উন্নতি করবে এই শর্তে সে যদি কি করে, যে জীবনে হার্ড ওয়ার্ক করে। তাহলে দেখো এখানে যদি আমি প্রোভাইডেড এর জায়গায় যদি if দিতাম, সেন্টেন্সটা ঠিক একই হইতো না, যে she will shine in life if she works hard, যদি সে হার্ড ওয়ার্ক করে। সেম জিনিস। সুতরাং if you find provided that, providing that, whether, in case, so never be worried. You have to just think it as if. Okay, now I'm going to ask one of you about a sentence. Okay. Rupa, will you mute yourself? Okay, Shilpi Rani Debnath, will you please put on your video and unmute yourself? Shilpi Rani Debnath. Okay, Shilpi. Yes, sir. তুমি বলো তো এটা এই সেন্টেন্সটা কি হইতে পারে? Complete this sentence. The plane will take off provided, take off মানে হচ্ছে উড্ডয়ন করা, উড়ে যাওয়া। প্লেনটা উড্ডয়ন করবে, উড়বে, প্রোভাইডেড। আমি কি বলেছি? প্রোভাইডেড কিসের মতো কাজ করে?
if এর মতন মনে করো এখানে একটা if আছে the plane will take off provided বলতে পারবা জি না স্যার আচ্ছা শ্রাবন্তী পুরকাস্ত you raise your hands you have raised your hands okay please put on your video and unmute your microphone and give us the answer Yes, sir. okay bolo Shravanti The plane will take off provided that the sky that the sky is clear. okay chamatkar thank you the sky is clear if the sky is clear or provided the sky is clear এখানে যেটা answer আমি আগে থেকে দিয়েছি the plane will take off provided the weather is good okay তোমারটাও হয়েছে এগুলো হাজার রকম ভাবে দেয়া যায় কোনো সমস্যা নাই thank you Shravanti then we'll go for the another if circumstances favor us okay Debopriya Roy can you please unmute yourself and put on your video Debopriya Roy তুমি কি বলতে পারবা এটা অ্যানসারটা Sir, I think that would be he will do it if we will do it if circumstances favor us. ওকে থ্যাংক ইউ তোমারটা হয়েছে সার্কামস্ট্যান্স মানে কি বলো তো স্যার পরিস্থিতি পরিস্থিতি হ্যাঁ পরিস্থিতি যদি তাকে তার পরিস্থিতি অর্থাৎ তার পক্ষে থাকে তার অনুকূলে থাকে তাহলে সে কি করবে তুমি কি বললা হি উইল we will do it. আচ্ছা হি উইল ডু ইট না দিয়ে বলবা যে উই উইল ডু ইট দিও কারণ এখানে আস আছে দেখছো স্যার আমি ফার্স্টে বলে হি বলেছি এরপর আচ্ছা উই ঠিক আছে বলেছিলাম ওকে থ্যাংক ইউ we will do it if circumstances favor okay mute yourself তোমারটা মিউট করতে পারো এবং ভিডিও অফ করতে পারো ভিডিওটি অফ করে দিব হ্যাঁ ভিডিও অফ করে দাও তাহলে আমরা কাজটা করব যদি পরিস্থিতি আমাদের ফেভারে থাকে বা অনুকূলে থাকে if the মানে if we will do it or we can do it if circumstances favor us সুতরাং আমরা এটা বুঝতে পারলাম ওকে এখানে দিছে we will start our program if circumstances favor us okay then I have bought a chicken in case okay Meherun okay আমি আরেকজনকে একটা চান্স দেই দেখি আর কেউ কি বলতে পারে শ্রাবন্তী পুরকাস্ত হাত তুলেছে শ্রাবন্তী পুরকাস্ত একটু আগে একটা অ্যানসার বলেছো আরেকজনকে চান্স দেই মুমু মুমু আছো তুমি ভিডিওতে আমাদের সাথে মুমু আচ্ছা নাই তাহলে মেহেরুন সরি নওশিন মেহেরিন সেকশন এ রোল 13 সে তার হাত তুলেছে ওকে মেহেরিন তোমার ভিডিও অন করো এবং আনমিউট করো বলো এটার একটা অ্যানসার আমাদেরকে বলো তার একটু এই জিনিসটা নেমে নেক এটা উঠে আছে কেন ওকে বলো I have bought a chicken in case কি হতে পারে Sir, I have bought a chicken in case we made lunch. We make lunch. in case we make lunch okay in case যদি আমরা লাঞ্চ করি I have bought a chicken in case we make lunch okay আর দুইজন হাত তুলছে দেখি ভালো কোনো অ্যানসার পাওয়া যায় কিনা তোমার অ্যানসারটা খুব একটা ভালো হয় নাই ওকে শ্রাবন্তী পুরকাস্ত হাত তুলেছে দেখি শ্রাবন্তী বলো তো কি হতে পারে I have bought a chicken in case Meherin cooks oil. ওকে আচ্ছা তোমাদের ঠিক তোমরা দুজন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়েছো এটা হইছে কোন সমস্যা নেই I have bought a chicken in case her sister stays to lunch ওকে তোমাদেরটা হইছে এটা সুন্দর হচ্ছে মেহেরিনের যেটা অ্যানসারটা সুন্দর হতো এভাবে I have bought a chicken in case I want to make lunch বুঝছো মেহেরিন জি স্যার হ্যাঁ মানে আমি এই শর্তে যে আমি যদি একটা লাঞ্চ তৈরি করতে চাই সেই জন্য আমি চিকেনটা কিনেছি ওকে
যাক তোমাদের এটা ভুল হয় নাই, রং হয় নাই, তবে ভালো হইতো একটু। ওকে ফাইন। ওকে, weather is a very important connector. Weather means কি না। So I'm not sure whether I will have time, যে আমার সময় থাকবে কি না, I'm not sure. Okay, so weather এবং if দুইটাই হচ্ছে কি না অর্থে ব্যবহার করা যায়। ওকে, আমি আরেকজনকে একটু চান্স দিব। লাবণী আক্তার, তুমি কি একটু আনমিউট করে ভিডিওতে আসতে পারবা? লাবণী, লাবণী আনমিউট করে একটু ভিডিওতে আসতে পারবা? নাই, আচ্ছা লাবণী নাই। তাসপিয়া কবির, তান সামথিং, তাসপিয়া কবির, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? শুনলে একটু আনমিউট করে ভিডিওতে আসো। তাসপিয়া কবির, তাসপিয়া কবির, এটা কি নাই? হ্যাঁ, তুমি ভিডিওতে আসো একটু। ওকে, তাসপিয়া কবির, তুমি যেটা বলো ওয়েদারের নিয়মটা কি তুমি বুঝতে পারছো? ওয়েদার, না ভালো করে বুঝতে পারি না। আচ্ছা, ওয়েদার মানে হচ্ছে কি না। যেমন দেখো, আই এম নট শিওর ওয়েদার আই উইল হ্যাভ টাইম, আমি শিওর না যে আমার সময় থাকবে কি না। না। ওয়েদার মানে কি? কি বললাম? যে আমি শিওর কি আমার কাছে টাইম থাকবে কি না। কি না, হ্যাঁ, ওয়েদার মানে হচ্ছে কি না। ওকে, প্লিজ উইল ইউ গিভ মি অ্যানাদার এক্সাম্পল? তুমি তোমার মধ্যে একটা এক্সাম্পল আমাকে দাও ওয়েদার দিয়ে। পারবো না। আচ্ছা, এটা আমি একটা বাংলা বলে দিচ্ছি, তুমি ইংরেজি বলো। যে আমাদের পরীক্ষা আমাদের নভেম্বরে পরীক্ষা হবে কিনা আমি শিওর না, আমরা শিওর না। নভেম্বরে আমাদের পরীক্ষা হবে কিনা আমরা বলেছি, আমরা বললে কি? আই এম না তো, উই আর নট। আমরা কি আই না উই? হ্যাঁ, উই আর নট শিওর। হ্যাঁ, শিওর whether the exam held in November. held in November. ওকে, এটা দেখো তো ঠিকঠাক হয়েছে কিনা তোমার সেন্টেন্সটা। আমি বলতেছি তোমার সেন্টেন্সটা ভুল হয়েছে, একটু ঠিক করো। রাইট ফর্ম এই জায়গাটাতে একটা প্রবলেম আছে। আচ্ছা, তুমি যে হেল্ড শব্দটা দিয়েছো, হেল্ড শব্দের অর্থ কি? মানে স্যার এখানে কি ক্রিয়েট হবে? বুঝি নাই। স্নেহা কিছু বলছো? স্যার হেল্ড এর জায়গায় কি ক্রিয়েট? হ্যাঁ স্যার, এখানে হেল্ড এর জায়গায় কি ক্রিয়েট বসালে হবে? ক্রিয়েট না, ক্রিয়েট তো হচ্ছে তৈরি করা। স্যার উইল হোল্ড না, এক্সাম তো অনুষ্ঠান করবে না, এক্সামকে অনুষ্ঠিত করা হবে, তাই দিতে হবে হচ্ছে উইল বি হেল্ড। বুঝতে পারছো? স্যার শ্যাল দিলে হবে না, শ্যাল সাধারণত আই এবং উই এর সাথে হয়। তো সুতরাং কি বলতে হবে? দা এক্সাম উইল বি হেল্ড ইন নভেম্বর। তাসপিয়া কবির তানহা, তুমি কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তোমার ভুলটা হয়েছে, তুমি প্যাসিভ ভয়েস করো নাই, কারণ এক্সাম তো কখনো অনুষ্ঠান করে না, এক্সামকে অনুষ্ঠিত করতে হয়। ঠিক একইভাবে আমি যদি বলি তুমি একটা ইংরেজি বলো যে আমাদের জেএসসি পরীক্ষা ডিসেম্বরে, গত বছর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ইংলিশ কি বলো? এটা ইংরেজি কি হবে? পারবে না? চেষ্টা করো, ভুল হলে অন্য কাউকে দিয়ে আমি ঠিক করাই নিব বা আমি ঠিক করিয়ে দেবো, তুমি চেষ্টা করো।
Our JSC exam. Our JSC exam. Okay. অনুষ্ঠিত হয়েছিল past tense তাহলে কি দিবা ওকে দুইজন পার্টিসিপেন্ট হাত তুলেছে দেখি কোন দুইজন ওয়াহিদাতুল জান্নাত will you try জি স্যার হ্যাঁ বলো our JSC exam was held in November last year. exactly চমৎকার was held in November last year চমৎকার ইয়া কি বুঝতে পেরেছো তার একটু আগে যে কাকে বলছিলাম জি স্যার হ্যাঁ was held হবে বুঝতে পেরেছো প্যাসিভ ভয়েস কারণ পরীক্ষা কখনো নিজেকে নিজে অনুষ্ঠান করে না তাকে অনুষ্ঠিত করা হয় প্যাসিভ ভয়েস it was held in November এগুলো জানতে হবে তোমাদের হ্যাঁ এই ধরনের ইংরেজি ওকে নালে কিন্তু পারবে না ইন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স তোমরা প্রচুর পড়বা ফার্স্ট ইয়াতে তাহলে আমাদের ক্লাস আপাতত একটুটুকু শেষ হয়ে গেল আমরা আপাতত একটু ইয়া করি রেকর্ডটা অফ করি আর